Namaskar, I am Dr. Sagarika Mukherjee. I am a consultant endocrinologist at Manipal Hospitals in Kolkata. I'll be talking today about thyroid problems in women, and this is specially done for the World's Women's Day, which is on the 8th of March. Women suffer from thyroid disorders more than in men. There isn't any particular reason that why women have a little bit increased tendency to get thyroid disorders than men. Amongst thyroid disorders, there can be two sorts of disorders. One is overactivity of the thyroid and another is underactivity of the thyroid. Thyroid is a gland which sits on the middle of your neck and it produces a hormone called thyroxine, which mainly controls your metabolism. So in case of hypothyroidism, the gland is not functioning up to its optimum and producing less amount of thyroxine hormone. And in case of hyperthyroidism, the gland is producing an excessive amount of hormone than what you require. So when you have a hypothyroidism, what happens? The gland is functioning less. So there is another gland sitting at the base of the brain, which is called the pituitary gland. It secretes a hormone called TSH, or thyroid stimulating hormone, and that hormone controls the production of thyroxine hormone. So when your gland is not functioning up to its optimum, your thyroxine is a bit less secreted from thyroid gland, then the TSH level from the pituitary goes up, and this is very easy to measure in the laboratory. And if your TSH level is very high, then that indicates that your tendency is towards hypothyroidism or an underactive thyroid. Now, amongst overactive and underactive thyroid is more common than overactive thyroid. And when you have an overactive thyroid, there is excess amount of thyroxine being produced, and there is a signal sent to your pituitary gland to produce less amount of thyroid stimulating hormone. So the TSH secretion comes down, which is measured in the lab, and your doctor predicts that you have a thyroid problem. So whatever form of thyroid problem you have, it is potentially treatable. Hypothyroid can be controlled with a very simple medicine called thyroxine, which you have to take early in the morning once you wake up, and within half an hour don't take any food or drink, and your doctor should be able to adjust the level of thyroxine, exactly what level you require, how much of power of thyroxine you require according to your TSH level. And once you have a hyperthyroid or overactive thyroid, your doctor does a workout that why this hyperthyroid has happened, and accordingly your treatment is offered. Hope this short video will help you to clarify all of the doubts and you have in mind about thyroid problems, and we shall be discussing a lot more on the thyroid issue, specifically say one session on hypothyroid, maybe another on hyperthyroid, and there shall be more detailed discussion on this. Thank you very much for listening. Thank you. Namaskar, আমার নাম ডক্টর সাগরিকা মুখার্জি। আমি একজন কনসালটেন্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, মণিপাল হসপিটাল, কলকাতায়। আজকে এই বলবো থাইরয়েডের প্রবলেম সম্বন্ধে। এই ওয়ার্ল্ড উইমেন্স ডে অন 8th of March, এইটাতে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্স, মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের প্রবলেম কি ধরনের হতে পারে এই সংক্রান্ত বিষয় একটু বলবো। না, থাইরয়েড হচ্ছে একটা গ্ল্যান্ড আমাদের বডিতে থাকে, যেটা ইউজুয়ালি এই আমাদের গলার মাঝখানটাতে থাকে, ঠিক একটা প্রজাপতির মতন দেখতে। আর সেই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে একটা হরমোন বেরোয়, তার নাম হলো থাইরক্সিন। যখন কারোর কম থাইরক্সিন বেরোয়, থাইরয়েড হরমোন থেকে যখন থাইরক্সিন গ্ল্যান্ড থেকে যখন থাইরক্সিন বেরোয়, যদি কম অ্যামাউন্টের থাইরক্সিন হয় তখন তাকে বলে হাইপোথাইরয়েডিজম, আর যখন বেশি মাত্রায় থাইরক্সিন বেরোয় তাকে বলে হাইপারথাইরয়েডিজম। এই যে থাইরক্সিন হরমোনটা গ্ল্যান্ড দিয়ে বেরোচ্ছে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দিয়ে বেরোচ্ছে, মেনলি আমাদের মেটাবলিজমটাকে কন্ট্রোল করে। হাইপারের থেকে হাইপোথাইরয়েডিজম মানে আন্ডারঅ্যাক্টিভ থাইরয়েড, যেখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কম কাজ করছে, সেইটার প্রবণতাটা কিন্তু একটু বেশি। আর দেখা গেছে যে মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের গোলযোগটা একটু বেশি মাত্রায় হয় পুরুষদের তুলনায়। সঠিক কারণের কেন এটা হয় সেটা সঠিক কারণ কিন্তু কেউ বলতে পারে না। এবার এই থাইরয়েড হরমোন যে বেরোচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে, সেটাকে আবার আর একটা হরমোন কন্ট্রোল করে, যাকে বলে TSH অর থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, যেটা এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে বেরোয়। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড আমাদের বেস অফ দ্য ব্রেনে বসে থাকে। ধরুন মহিলারা যে জায়গাটাতে টিপ পড়েন, সেই জায়গাটাতে যদি আপনি একটা পিন ফোটান, ঠিক দেখবেন সোজা গিয়ে হিট করছে আপনার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের ওপর। সেইখান থেকে বেরোয় থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, যেটা আপনার থাইরয়েড হরমোনের প্রোডাকশনগুলোকে কন্ট্রোল করে। যখন এক্সেসিভ অ্যামাউন্টের থাইরয়েড হরমোন বেরোয়
ধরুন হাইপার থাইরয়েডে তখন টিএসএইচ এর লেভেলটা একটু কমে যায়, আর যখন মানে কম বেরোয় থাইরয়েডের হরমোন তখন টিএসএইচ এর লেভেলটা খুব বেড়ে যায়। আর এই টিএসএইচটা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে মেপে বোঝা যায় যে আপনার ভ্যালুটা কতটা আসছে, কম আসছে কি বেশি আসছে, আর সেই অনুযায়ী আপনার ডাক্তারবাবু আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। যদি হাইপোথাইরয়েড হয়, যেটা বেশি কমন হাইপার থাইরয়েডের থেকে, তখন আপনাকে একটা মেডিসিন নিতে হয়, তার নাম হচ্ছে থাইরক্সিন। থাইরক্সিন হচ্ছে মেডিসিনটা জেনারিক নেম, এবারে তার বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড নেমে পাওয়া যায়। এবারে ডাক্তারবাবু যে ব্র্যান্ডেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন সেই অনুযায়ী একটা ভালো ব্র্যান্ডের ওষুধ আপনাকে দেবেন, ডোজটা উনি ঠিক করে দেবেন। আর দেখবেন প্রতি 2 মাস কি 3 মাস অন্তর ডাক্তারবাবু ইনিশিয়ালি আপনার ব্লাড টেস্টটা করে দেখছেন যে টিএসএইচ এর লেভেলটা ঠিক আছে কিনা, আর ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করছেন। মোটামুটি 6 থেকে 8 মাসের মাথায় আপনি একটা স্টেবল ডোজে চলে আসবেন। আর প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ওষুধটি নিতে হবে, আর আধ ঘন্টার ভেতরে চা বা অন্যান্য ওষুধ কিছু খাবেন না, তারপরে আপনি আপনার নর্মাল লাইফ লিড করতে পারেন। আর যদি হাইপার থাইরয়েড হয় তখন ডাক্তারবাবু যদি ডায়াগনোসিস করেন হাইপার থাইরয়েড, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো টেস্ট করে জানবেন কেন হাইপার থাইরয়েড হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত আপনাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা। যেটাই হোক না কেন, হাইপারে হোক আর হাইপোথাইরয়েড হোক, যেটাই হোক না কেন, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার কিন্তু পোটেনশিয়ালি ট্রিটেবল। আর আপনার যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করেন তখন তার থেকে নানাবিধ সমস্যা হতে পারে, যেমন ধরুন হাইপোথাইরয়েডে ওবেসিটি আসতে পারে, ওজন বেড়ে যেতে পারে, ডিপ্রেশন হতে পারে, কাজে লেথার্জি, উইকনেস, সবসময় একটা গা ম্যাচ ভাব, দুর্বল লাগা, কাজ করতে ইচ্ছে না করা, একটু ডিপ্রেস থাকা, এগুলো হতে পারে। হাইপার থাইরয়েড হলে আপনার ওজন কমে যাবে, ভালো খিদে থাকা সত্ত্বেও ঘাম দেবে, প্রচণ্ড গরম লাগবে, হাত টাতগুলো টকটক করে কাঁপতে পারে, কারোর আবার চোখের প্রবলেম হতে পারে, ধরুন চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এলো, গলার এখানটা হয়তো ফুলে গেল, এই ধরনের জিনিস হতে পারে। যেটাই হোক না কেন, থাইরয়েডের প্রবলেম কিন্তু পোটেনশিয়ালি ট্রিটেবল, সুতরাং একদম নিজেদের নেগলেক্ট করবেন না। যদি থাইরয়েডের প্রবলেম ডায়াগনোসিস হয় অবশ্যই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। থাইরয়েড সংক্রান্ত আশা করি এইটুকু ইনফরমেশনে আপনাদের অনেক কিছুই জানাতে পারলাম। আর আরও ডিটেল ডিসকাশন নিশ্চয়ই পরে হবে অন হাইপোথাইরয়েড বা হাইপার থাইরয়েড বা কোনো স্পেসিফিক থাইরয়েড রিলেটেড ডিসঅর্ডার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শোনার জন্য, অসংখ্য ধন্যবাদ।